begin today's session with NTT bean. जो another type of bean છે compared to previous. Session bean જે હતા, they are there to manage the session between the client and the servant for a specific period of time. Now we have the NTT bean. The NTT bean represents a business object. Just a minute. A business object in a persistent storage mechanism. ગઈકાલે જે વાત થઈ ને, આ તમારું ટેબલ હોય, આ ટેબલના જે ડેટા હોય એ ડેટાની કોઈ એક રો જે છે એ આ બીન જે છે એને પોઈન્ટ કરતું હોય. Means it represents a business object. Each entity bean has an underlying table. અહીંયા તો જો આખું entity bean ને એક ટેબલ સાથે જ resemble કરાવે છે. So each entity bean has an underlying table, means sorry, it is bound to a table in a relational database, and each instance of bean corresponds to a row, as I just said. કોઈ એક bean જે છે, it is representing a single row. Let's say this is row number 1, this is 2, this is 3, and this is 4. So one by one જેટલા બી bean હશે, it may be referencing to a single row. So how it differs from the session bean? Obviously it's very easy to compare them. See, entity bean are persistent. Why it is persistent? તો કે એની અંદરનું જે content જે છે, it is coming from a table. તો last modification ટેબલમાં જે હોય બીનમાં રિફ્લેક્ટ થવાના જ છે. So in that sense it is persistent, means persistency હોય, last જે task કરેલું હશે, it keeps a track of it with the help of this જે EIS હોય ને database એનાથી. Allowed a shared access, multiple users એને access બી કરી શકે. Yes, અને એ તો database ના જ feature જો, it has primary keys and can participate in relationship with other entity beans. એટલે કે જે બી database related task જે છે, it is done via the entity bean. So let's move to the next type of bean, which is message driven bean. It is a very interesting bean. Now this message driven bean is an enterprise bean, right? Enterprise level bean. ઓલા બધા જે છે maybe એક ટેબલ સાથે connected હોય, maybe એક client સાથે એને concern છે, but it is an enterprise bean, full application એનો scope કહેવાય. Allows Java application to process the message asynchronously. મેં ગઈકાલે કીધું હતું કે whatever you are doing with your cell phone and suddenly you have a message, cell phone સાથે કાંઈ બી તમે activity કરો છો with an application, and from the other app you have a notification in notification drawer. So it is an asynchronous એક prompt message જે છે તમને આપે છે. So this is message driven. It is normally act as a JMS message listener, right? JMS message listener જે છે એના જેવું જ almost કામ કરે, which is similar to an event listener, right? આપણે આની પહેલા આપણે જોયું હતું અથવા કોર જાવા જેને થોડું ઘણું બી ખ્યાલ હોય, એમાં listeners આવે. listeners તમારે કોઈ object સાથે bound કરવાના હોય, તો એને રિલેટેડ જે બી એનું listener related જે બી કોડ જે છે, જેની મેથડ જે છે એ જે execute થાય automatically. So it is similar to an event listener except that it receives JMS message instead of events, right? ઓની અંદર આપણે events જે fire થાય એ receive કરે અને એને related method જે છે રન થતું હોય. અહીંયા internally Java mail services kind of message જે છે from one bean to another bean એ receive થતા હોય છે. Now this beans can process either JMS message or other kind of messages. Means હવે message driven bean છે એની formation કેવી હશે, એ કેવી રીતે બને? So either JMS Java mail message જે છે, Java mail server messages જે છે
મીન્સ સમથિંગ લાઈક મેલ ઈમેલ તમે જે બોલીએ છીએ ઓર એની અધર કાઇન્ડ ઓફ મેસેજ કસ્ટમાઇઝ મેસેજ બીજો કાંઈ બી હોઈ શકે છે. And the most visible difference between the message driven beans and the session and entity bean is that sorry સી ત્રણેયને અહીંયા સાથે લઈ લીધા છે. That is client do not access message driven beans through the interfaces. Means કોઈ ડાયરેક્ટ ઇન્ટરેક્શન ક્લાયન્ટનું મેસેજ ડ્રીવન બીન સાથે હોતું નથી. મે બી એ કોઈ એન્ટિટી બીન યુઝ કરતું હોય અથવા આપણે સ્ટેટલેસ કે સ્ટેટફુલ બીન યુઝ કરતું હોય વાયા દેટ એ કોઈ મેસેજ ડ્રીવન બીનને એક્સેસ કરે છે. સો ધીસ ઇઝ મેસેજ ડ્રીવન બીન. નાઉ લેટ્સ ચેક ધ સિનારીઓ કે ઇન રિયલ વર્લ્ડ જે એપ્લિકેશન હોય ને એમાં ત્રણે ત્રણ બીન જે છે ઇન કોમ્બિનેશન ટુ અધર એ કેવી રીતે કામ કરતા હોય. So we have a heading, right? The caller, the active bean and the object of action. કોણ આ બીન જે છે એને કોલ કરશે મીન્સ હુ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર કોલિંગ ધીસ બીન્સ. એકચ્યુઅલ બીન જે છે એક્ટિવ બીન જેને કહેવાય ક્યુ રનિંગ મોડમાં કે એક્ઝિક્યુશન મોડમાં હશે. અને ઓબ્જેક્ટ ઓફ એક્શન અથવા એ જે છે એ ટાસ્ક કેના સાથે કરતું હશે અથવા તે જે બી ઓપરેશન થતું હશે એક્ટિવ બીનની અંદર ઇટ ઇઝ રિફ્લેક્ટિંગ ટુ વોટ એનું રિફ્લેક્શન ક્યાં તમને જોવા મળશે. સો લેટ્સ ચેક વન બાય વન. ધી કોલર રાઈટ ઇન ધ કેસ ઓફ સેશન બીન આપણે જો સેશન બીનની વાત કરતા હોય તો સેશન બીન્સ આર જનરલી બીંગ કોલ બાય ધી ક્લાયન્ટ. બરાબર છે. ક્લાયન્ટ જે છે એ સેશન બીનને એક કોલ કરે છે. પછી સી ડિફરન્ટ ઓપરેશન્સ એને આપેલા છે કદાચ એમાં અંદર ન જાય તો બી ચાલે બટ જનરલી ઇન જનરલ સેશન બીન્સ આર ઇન્વોક ઓર અધર કોલ એક્ઝિક્યુટ કોઈ બી શબ્દ યુઝ કરી શકો બાય ધી ક્લાયન્ટ ડિરેક્ટલી એવું તમે કહી શકો. ઇઝ એક્ઝિક્યુટ ધ બિઝનેસ લોજિક એક્ટ એઝ અ ઓન ધી અધર બીન એવું બી બની શકે. આ સેશન બીન છે એ ડિરેક્ટલી કોઈ બિઝનેસ લોજિક રન કરતું હોય એ બીજા કોઈ બીનના ઇન્ટરમીડિયેટ તરીકે બી કામ કરે છે અથવા સોરી એ ટ્રાન્ઝેક્શન કંટ્રોલ બી કરતું હોય ઓર ઇટ કેન એન્ફોર્સ ધ સિક્યોરિટી રૂલ. મીન્સ એના ઇન્ટરનલ જે બી ઓપરેશન છે એ સેશન બીન કરશે. બટ આપણે તો સી ઇન જનરલ જ જોવાનું છે કે આનો કોલર જે હશે કોણ હશે ક્લાયન્ટ હશે. સો વોટ ઇટ રિફ્લેક્ટ્સ ધી ઓબ્જેક્ટ ઓફ એક્શન મીન્સ આ ચાર અહીંયા જો લિસ્ટ કરેલા છે સેશન બીનના જે બી ઓપરેશન એ કેને અફેક્ટ કરતા હશે તો ઇટ મે અફેક્ટ એન એન્ટિટી બીન એ એન્ટિટી બીનને અફેક્ટ કરતું હોય મે બી ઇટ ડિપેન્ડ્સ એનું બિઝનેસ લોજિક કેવું છે. મે બી ઇટ ઇઝ એટલે કે એન્ટિટી બીનમાં ડેટા આપે તો એ ડેટાબેઝમાં જાય એવું બી થાય. મીન્સ એન્ટિટી બીનના ડેટા પાસ કરે એવું બી બની શકે. મીન્સ ઇટ કેન ઓલ્સો એક્ઝિક્યુટ ધી એન્ટિટી બીન. એ મેસેજ ડ્રીવન બીનને બી એક મેસેજ પાસ કરી શકે છે. દેન ઓબ્જેક્ટ લોડેડ બાય JNDI. ભાઈ એવું તો કે આપણે આવતું નથી. જાવા નેમિંગ એન્ડ ડિરેક્ટરી ઇન્ટરફેસ કહેવાય. મીન્સ આનો જે ડેટા છે JNDI થ્રુ મે બી સર્વર ઉપર પાસ થતો હોય ઓર મે બી ઓબ્જેક્ટ પાસ બાય ધી રેફરન્સ એક રેફરન્સ ઓબ્જેક્ટનો પાસ થાય. આ લાસ્ટ ટુ છે એને ઇગ્નોર કરો ને કેમ કે એવું ક્યાંય આપણે ડિસ્કસ નથી થયું બટ આ બે તો તમને સમજાય જ જાય. આ સેશન બીન કે જેને ક્લાયન્ટ કોલ કરે છે કેન રિફ્લેક્ટ ઓર રાધર કેન ઇનિશિએટ another entity bean or message bean. So this is the first scenario in terms of session bean એટલે કે આપણા જેટલા બી બીન છે એમાંથી ફર્સ્ટ સેશન બીન છે. Now moving to the next one. જો this was the session. આ સેશન આપણું થયું. Now we have the entity bean. Now what is going to be the scenario in the case of entity bean? જ્યારે entity bean યુઝ થતું હોય ત્યારે કોલર જે છે મે બી બે હોઈ શકે. ઇટ કેન ઈધર અ ક્લાયન્ટ ઓર અ સેશન ડિપેન્ડ્સ. બંનેમાંથી કોઈ બી જે છે એ એન્ટિટી બીન એક્સેસ કરી શકે. જો આપણે અહીંયા જ જોયું હતું કે ક્લાયન્ટ છે સેશન બીનને એક એક્ઝિક્યુશન એટલે કે કોલ કરતું હતું તો જો સેશન બીન છે અહીંયા આવતું હતું ને એન્ટિટી બીનને એક મેસેજ પાસ કરે અથવા એને એક્ઝિક્યુટ કરે. તો લાઇકવાઇઝ એન્ટિટી બીન જ્યારે એક્શન એક્ટિવ બીન હશે ત્યારે ઇટ ઇઝ હેવિંગ અ રિક્વેસ્ટ ફ્રોમ ઈધર એ ક્લાયન્ટ ઓર સેશન બીન ડિરેક્ટલી. બંનેમાંથી એ કામ થઈ શકે.
ક્લાયન્ટ છે ડાયરેક્ટલી એન્ટિટી બીન પાસે બી જઈ શકે જો ઓન ગોઈંગ સેશન હોય તો, બરાબર છે. ડિરેક્ટલી ક્યારે આવે? ઓન ગોઈંગ સેશન હોય ને ત્યારે આવે. એટલે કે જો અહીંયા સેશન પહેલેથી એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયું હોય તો અહીંયાથી આવે ને અધરવાઇઝ પેલા ક્લાયન્ટ છે સેશન બીન પાસે જાય ને પછી એન્ટિટી બીન પાસે જાય. Then what it does, represents a logical database record and fetch each the fields of record and each field of the value. Means આખો એક રેકોર્ડને represent કરે છે. Has an accessor and mutator method. I'm sure you will be aware of this. This is exactly the bean that we have discussed in our આપણે જ્યારે ક્રૂડ એપ્લિકેશન બનાવી હતી ત્યારે આપણે એમ્પ્લોયનું જે બીન બનાવ્યું હતું ને જેમાં એક્સેસર્સ એન્ડ મ્યુટેટર્સ આપણે બનાવતા હતા એની ગેટર્સ એન્ડ સેટર મેથડ્સ એ એન્ટિટી બીન પાસે હશે. એન્ડ ઇવન બિફોર જસ્ટ ફ્યુ ડેઝ અગો મેં તમને જ્યારે આઈ થિંક બીન્સ પ્રોપર્ટીઝ એન્ડ મેથડ બનાવ્યું હતું ત્યારે બી આપણે આ વાત થઈ હતી. સો ઇટ ઇઝ રિફ્લેક્ટિંગ આ જો એન્ટિટી બીન છે ને એ ખાલી ડેટાબેઝને જ સાથે કામ કરતું હોય, રાઈટ? બિકોઝ ઇટ ઇઝ એન્ટિટી એટલે સી જનરલી એન્ટિટી ઇઝ નથિંગ બટ ડેટાબેઝ. એને ટેબલ રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો, એક રેકોર્ડ એન્ટિટીને બોલી શકો. ઓરેકલમાં એન્ટિટી જેવું ક્યાંક તમે શીખેલા હશો. સો ધીસ ઇઝ ધ સિનારિયો ફોર ધી એન્ટિટી. એન્ડ ફાઇનલી છેલ્લું જે આવે છે એ મેસેજ ડ્રીવન છે. સો લેટ્સ ડિસ્કસ ધીસ વન. આપણું સેકન્ડ થયું એન્ડ નાઉ વી હેવ ધી થર્ડ વન. ત્રીજું જોઈએ જો આપણે the message driven bean હોય તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એના કોલર છે એ કોણ હોઈ શકે? તો જસ્ટ ચેક ધીસ 1, 2 and 3. આ ત્રણમાંથી કોઈ બી કેન એક્ઝિક્યુટ, મીન્સ આ ત્રણમાંથી કોઈ બી એક્ઝિક્યુટ કરી શકશે મેસેજ ડ્રીવન બીન. It can be a client, it can be a session bean or it can be a message driven bean. આ બંને ક્યારે હોય? એનું એક સેશન જ્યારે શરૂ થઈ ગયું હોય ત્યારે. હમણાં જે આ વસ્તુ મેં સમજાવી હતી એ જ વસ્તુ અહીંયા આગળ વધી ગઈ. અને મેસેજ બીન પોતે બી મીન્સ એના જેવું જ બીજું કોઈ મેસેજ બીન છે એ બી મેસેજ ડ્રીવન બીનને એક્સેસ કરી શકે. મીન્સ એક બીન જે છે ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ અનધર બીન, તો એ ઇન્ટરનલી બી એકબીજા સાથે કામ કરી શકે છે. ઇટ હેન્ડલ્સ ધી મેસેજ એસિંક્રોનસલી, એ તો હમણાં જ આપણે વાત થઈ. ઇટ કેન નોટ ઇનહેરિટ ધી ટ્રાન્ઝેક્શન રેફરન્સીસ. મીન્સ એ નથી કરતું. આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન મેનેજમેન્ટ જે છે એવું આમાં કંઈ નહીં આવે, રાઈટ? એ ઉપર અહીંયા જે થતું હોય ને અહીંયાથી જ થાય. બટ કેન યુઝ ડીકપલ ટ્રાન્ઝેક્શન ઓન ક્લાયન્ટ એન્ડ સર્વર. હવે સી એકચ્યુઅલી આ બધી વસ્તુ ક્યાંય આપણે આવતી નથી એટલે આપણે એને ઇગ્નોર કરશો તો ચાલશે. બટ હુ કેન ઇન્વોક ધીસ બીન? તો કે ક્લાયન્ટ, સેશન બીન એન્ડ અનધર મેસેજ ડ્રીવન બીન એવું બોલી શકીએ. એન્ડ વોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ધ એક્શન ઓફ ઇટ? શું કામ કરશે મેસેજ ડ્રીવન? સો ઇટ ઇઝ મે બી અપડેટિંગ એન એન્ટિટી બીન. મેસેજ ડ્રીવન જે છે એના પાસે એક નોટિફિકેશન આવે તો કોઈ એન્ટિટી બીનને અફેક્ટ કરે. લેટ્સ સે યુ હેવ અ નોટિફિકેશન ફ્રોમ વોટ્સએપ, તો વોટ્સએપમાં એક અનરીડેડ મેસેજ છે એનું કાઉન્ટર વધી જાય. અગેન યુ હેવ અ મેસેજ સોરી ધી એસિંક્રોનસ મેસેજ કે જેમાં તમે હજી ચેક નથી કર્યો વોટ્સએપમાં જઈને તો એનું કાઉન્ટર છે 2 થઈ જાય, એવું બી હોઈ શકે. દેન મેસેજ ડ્રીવન જે છે બીજું મેસેજ ડ્રીવન બીનને બી કાંઈ એક નોટિફિકેશન આપતું હોય તો એ બી હોઈ શકે છે. સો ઈધર ઇટ ઇઝ અ મેસેજ બીન ઓર એન્ટિટી બીન. આ બંનેને આપણે ઇગ્નોર કરીએ છીએ કે એવું કાંઈ આપણે કરવાનું છે નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધ સમરી કે આ ત્રણેય ઇન કોમ્બિનેશન જે છે એ કેવી રીતે યુઝ થાય. ધ સેશન બીન, એન્ટિટી બીન એન્ડ મેસેજ ડ્રીવન બીન. So now let's discuss MVC with EJB, which is Model View and Controller in combination of Enterprise Java beans. So let's begin from the left hand side because this client join the client એક request કરે છે to the controller, right? આપણી એક client નું let's say index page HTML છે એની action છે કોઈ servlet છે તો it is our controller. તો રિક્વેસ્ટ સીધી સર્વર ઉપર, સી આ સર્વર પાર્ટ છો, ધીસ ઇઝ યોર સર્વર. આ જે છે એ સર્વર પાર્ટ છે એન્ડ ધીસ ઇઝ યોર ક્લાયન્ટ કમ્પ્યુટર. સોરી, આપણું ક્લાયન્ટનું કમ્પ્યુટર છે. તો ધીસ ઇઝ ક્લાયન્ટ, રાઈટ? એન્ડ ધીસ ઇઝ સર્વર.
એટલે આ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, બંને અલગ અલગ પાર્ટ છે. અહીંથી ક્લાયન્ટે રિક્વેસ્ટ કરી, ઇટ ગોઝ ટુ ધી કંટ્રોલર. પછી એ બધું આપણે ખ્યાલ જ છે કે એનું એક કન્ટેનર હોય, કન્ટેનર પાસે સર્વલેટ હોય, એ બધું આપણે હવે ખ્યાલ જ છે. બટ સર્વલેટ પાસે રિક્વેસ્ટ આવે. નાઉ સર્વલેટ જે છે, આપણે જો હમણાં જસ્ટ યસ્ટરડે આપણે આર્કિટેક્ચર જોયું ને, ઓર ધ ડે બિફોર યસ્ટરડે, એમાં આપણા EJBs નું આર્કિટેક્ચર આવ્યું હતું. તો EJBs બધા જે હોય એ કેની અંદર સ્ટોર હોય? સો આ કંટ્રોલર જે છે એ ઓબ્વિયસ છે મોડલ પાસે જાય, અને મોડલ જે છે ને એના પાસે હવે સિમ્પલ બીન નહીં હોય, બટ એક સેશન બીન હોય, એટલે કે EJB હોય. આ EJB પાછું જે આવતું હોય ને એ પાછું તમારું અહીંયાથી આખું, હમણાં હું જે બોલતો હતો ને, એક આખું EJB નું આખું ઓલું શું કહેવાય કન્ટેનર હોય, અહીંયાથી આવતું હોય. આ તો ખાલી મોડલ જ છે, મોડલની અંદર સેશન બીન છે, બટ સેશન બીન ક્યાંથી આવે છે? EJB નું જે કન્ટેનર છે એની અંદરથી આવે છે. સો EJB ની અંદર આ તમારું મોડલ હોય, અને અહીંથી જો એન્ટિટી ક્લાસ હોય, એટલે કે ડેટા લઈ આવવાનો આ સેશન બીન હોય. સેશન બીન પાછું એન્ટિટી બીનમાં જાય, અને એન્ટિટી બીન છે ડેટાબેઝમાંથી ડેટા લઈ આવે. બટ આનો રેફરન્સ જે છે એને EJB કન્ટેનરમાંથી મળતો હોય. સો તમારી રિક્વેસ્ટ છે એ પેલા ક્લાયન્ટ પાસે જાય, સોરી તમારી રિક્વેસ્ટ પેલા કંટ્રોલર પાસે જાય. કંટ્રોલર છે એ મોડલને કહેશે કે ભાઈ આઈ નીડ ધીસ. સો ઇન્ટરનલી તમારા મોડલ જે છે એ જ એવી રીતના ડિફાઇન કરેલું હોય કે એની અંદર એક સેશન બીના ક્લાયન્ટ માટે બની જાય. એ સેશન બીન છે એના જે બી ક્લાયન્ટને ડિટેલ જોઈ છે ડેટાબેઝમાંથી, એના માટે એક એન્ટિટી બીન બી યુઝ કરી લેશે, અને ડેટાબેઝમાંથી ડેટા અહીંયા આવી બી જશે અને અહીંયા રિફ્લેક્ટ બી થઈ જશે, અને પછી કંટ્રોલર જે છે એને ખાલી અહીંયા ડિસ્પ્લે કરી દેશે. એટલે જે વસ્તુ આપણે કરતા હતા એ જ છે, બટ EJBs વચ્ચે આવી ગયા આની અંદર. સો ધીસ ઇઝ MVC, ધીસ ઇઝ EJB. જો એ જ વસ્તુ એક લેવલ આપણે ઓલું ડાયાગ્રામ જોયું હતું ને એ જ છે, એમાં કંઈ બીજું છે ને. આ તો ઓલું આપણે આની પહેલાં આવેલું હતું એ છે. અહીંથી ક્લાયન્ટ છે, આ સર્વલેટ જે હોય ને, આ હમણાં જ આપણે જોયું એ જ વસ્તુ વળી પાછી રિપીટ થાય. આ કન્ટેનર છે એ વળી પાછું તમારું આ EJB કન્ટેનર હોય. અહીંયાથી આ એન્ટરપ્રાઇઝ બીન છે એ ડેટા અહીંયા લઈ આવે, એન્ડ ક્લાયન્ટને ડેટા એ ડિસ્પ્લે કરે છે.